So listen, isomerism broadly classified into two types, structural isomerism and stereoisomerism. So what is the main difference between these two kinds of isomerism? Now we have to see, in structural isomerism the compounds are having a same molecular formula but a different molecular structure. So that kind of isomerism is called structural isomerism. Already we are discussed about what types of structural isomers are there in structural isomerism: chain isomerism, position isomerism, okay, functional isomerism, metamerism and tautomerism. So these kinds of structural isomers already we are discussed in the previous class. Now coming to stereoisomerism. So what is meant by stereoisomerism? In stereoisomerism the compounds are having a same molecular formula and same molecular structure also, same molecular formula and same molecular structure also, but different spatial arrangement of the atoms. So that kind of isomerism is called stereoisomerism. Okay, so what is the main difference between structural and stereo? In structural, compounds are having the same molecular formula but a different molecular structure, right? In stereoisomerism the compounds are having a same molecular formula, same molecular structure but differ in their spatial arrangement. So that kind of isomers are called stereoisomers. Now coming to types of stereoisomerism. We are discussed here. So stereoisomerism again classified into two types. Stereoisomerism again broadly classified into two types. So one is for configurational isomerism and the second one is conformational isomerism. So now you have to see, in configurational again it can be classified into two types. So one is for geometrical isomerism, okay, and other one is optical isomerism. I repeat again, stereoisomerism again broadly classified into two types. One is for configurational and second one is conformational. Configurational again classified into two types. One is for geometrical and other one is optical isomer. So right, so now I will give the what is the main difference between configurational and conformational. Okay, so first of all we are discussed about what is the main difference between configurational and conformational, and then go for what is meant by geometrical and what is meant by optical. We are discussed briefly. So now you have to see configurational isomers. So here in configurational isomers these compounds, అంటే ఈ కాన్ఫిగరేషనల్ ఐసోమర్స్ అనేవి ఏ కాంపౌండ్స్ ఈ కాన్ఫిగరేషనల్ ఐసోమర్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అంటే మోస్ట్లీ ఇన్ విచ్ కాంపౌండ్ ద రొటేషన్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్. ఓకేనా, ద రొటేషన్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్, దట్ కాంపౌండ్స్ ఓన్లీ ఎగ్జిబిట్స్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషనల్ ఐసోమర్స్, రైట్? సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Configurational isomers are non-interconvertible compounds. Okay, I repeat again, configurational isomers are simply called non-interconvertible compounds, రైట్? అంటే ఇక్కడ ఒక రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కాన్ఫిగరేషనల్ ఐసోమర్స్ని ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అంటే రొటేషన్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఉన్న కాంపౌండ్స్, అలాగే నాన్ ఇంటర్ కన్వర్టబుల్ కాంపౌండ్స్ మాత్రమే ఈ కాన్ఫిగరేషనల్ ఐసోమర్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి, రైట్? సో నౌ యూ హ్యావ్ టు సీ which compound shows these kind of configurational isomers. So a compounds rotation restricted compounds, restricted compounds. So ఇది ఒక ఫస్ట్ రూల్. సెకండ్ రూల్ ఏంటి? నాన్ ఇంటర్ కన్వర్టబుల్ compounds, right?
సో రొటేషన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఉండాలి, నాన్ ఇంటర్ కన్వర్టబుల్ అయి ఉండాలి. సో ఇక్కడ నాన్ ఇంటర్ కన్వర్టబుల్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, సో మనకి రొటేషన్ ద్వారా కన్వర్షన్ జరగకూడదు, బట్ ఇంటర్ కన్వర్టబుల్ జరుగుతుంది. ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఎయిదర్ బాండ్ బ్రేకింగ్ ద్వారా కానీ ఎయిదర్ న్యూ బాండ్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్, అంటే రెండు కేసెస్లో జరుగుతుంది. సో బాండ్ బ్రేకింగ్ ద్వారా లేదా న్యూ బాండ్ ఫార్మేషన్ ద్వారా మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్ కన్వర్టబుల్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇన్ దిస్ కాంపౌండ్ రొటేషన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ అండ్ దీస్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ సింప్లీ కాల్డ్ నాన్ ఇంటర్ కన్వర్టబుల్ కాంపౌండ్స్ అని చెప్పొచ్చు. నౌ కమింగ్ టు కన్ఫర్మేషనల్, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్రీ రొటేషన్ కాంపౌండ్. ఫ్రీ రొటేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్, free rotation is possible, right? And these all are the interconvertible compounds. These are the interconvertible compounds. Interconvertible compounds. Okay, I repeat again. What is the main difference between configurational and conformational? In configurational isomers, rotation restricted and non-interconvertible. In conformational, free rotation is possible and these compounds are interconvertible. Okay na? So this is the main difference between the configurational and conformational isomers. Now coming to rotation restricted annam kada. So where it is rotation restricted, in which compound rotation restricted, now we have to see, right? So basically I will give the simple example. Why the rotation restricted ante mana simple ga em cheppukochu ante, why the rotation restricted ante, for example I am taking alkene system, alage I am taking a alkane system, right? So this is the molecule, right? So this is the alkene system, right? And this is the alkane system. So for example, if you observed alkane system, here rotation is possible. That means for example, oksar jaartha chudandi, the carbon single bond is there, that means a single sigma bond is there. So the overlapping of sigma bond is like this, end to end overlap, right? So here for example if you observe, so this is the sigma bond and this is the sigma bond, right? So ikkada free rotation is possible. So when a single bond is there between the two carbons, free rotation can be possible, right? For example, now we have to observe alkene system. So alkene system here, along with sigma bond, one pi bond is also there. So in pi bond system, the rotation is not possible. Why sir? Simple andi. Neeku oka simple example istanu. For example, so this is the one paper anukondi. Okay na? So this is the one paper. So this is the one hole. నేను ఒక సిగ్మా బాండ్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఈజీగా రొటేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానండి. సో ఒక పేపర్ని మనం ఇక్కడ ఒక మేకుతో ఇలా పెట్టేసి ఒక వాల్కి ఫిక్స్ చేసామండి, రైట్? సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒకటే ఉంది హోల్, సో ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ రొటేట్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొక మేక్ పెట్టేసి దీన్ని ఫిక్స్ చేశాను. సో ఇప్పుడు రొటేట్ అవుతుందా? రొటేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సేమ్ మేనర్ అండి, ఇన్ ఆల్కీన్ సిస్టమ్ సింగిల్ బాండ్ కేస్ రొటేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఓకేనా? అవి ఫ్రీగా రొటేట్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఫ్రీగా రొటేట్ అవుతాయి. ఈ ఎడ్జ్ కార్బన్ ఫ్రీగా రొటేట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఆల్కీన్ సిస్టమ్, డ్యూ టు ద పై ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా పై బాండ్ సిస్టమ్, ద రొటేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సార్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం విత్ పై బాండ్? అసలు పై బాండ్ వల్ల ఎందుకు రొటేషన్ జరగదంటే, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ద ఓవర్లాపింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఆల్కీన్ సిస్టమ్, కార్బన్, సో దిస్ ఈజ్ ద సిగ్మా బాండ్ ఓవర్లాప్ అండి, రైట్? సో యు నో దట్ పై బాండ్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఈ పి ఆర్బిటాల్
ఇక్కడ ఉన్న p ఆర్బిటాలు ఈ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న p ఆర్బిటాలు which kind of overlap can be takes place, sidewise overlap can be takes place, అంటే these two can be overlap like this. ఓకేనా. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆ పై బాండ్ సిస్టమ్ ఎలా ఓవర్లాప్ అవుతుందంటే ఇలాగండి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకి ఆరెంజ్ కలర్లో కనిపించేదేమో సిగ్మా బాండ్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ ద పై ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పై ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్. సో ఇలా ఉంటుంది మనకి పై బాండ్ సిస్టంలో. ఇప్పుడు రొటేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుందా? రొటేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకేనా. రొటేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అంటే ఈ ఆల్కిన్ సిస్టంలో రొటేషన్ ఎందుకు జరగట్లేదంటే డ్యూ టు ద పై ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్. సో డ్యూ టు ద సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాప్ ద రొటేషన్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ అండి. ఓకేనా. సో ఇలా రొటేషన్ అనేది రిస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ మెయిన్గా ఆల్కిన్ సిస్టంలో రొటేషన్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్. సో ఇంకెక్కడ మనకి రొటేషన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ అవుతుంది అంటే రొటేషన్ జరగదంటే మెయిన్లీ సో ఇయర్ కార్బన్ కార్బన్ డబల్ బాండ్ దగ్గర జరగదు. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ కార్బన్ డబల్ బాండ్ నైట్రోజన్ దగ్గర మనకి రొటేషన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ అండి. సో నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ డబల్ బాండ్ నైట్రోజన్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ కూడా మనకి రొటేషన్ అనేది రిస్ట్రిక్టెడ్ అండి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పాలంటే సైక్లోహెక్సేన్. ఓకేనా. సో హియర్ ఆల్సో రొటేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సైక్లోహెక్సేన్ దగ్గర ఇక్కడ కూడా మనకి రొటేషన్ జరగదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు సీ సైక్లోహెక్సిన్. హియర్ ఆల్సో రొటేషన్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ద సైక్లోహెక్సిన్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ ద సైక్లోహెక్సిన్. రింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు మనకి రింగ్ సిస్టంలో లెస్ దాన్ 7 కార్బన్స్ కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటే రొటేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఎప్పుడు ఇన్ ఏ రింగ్ సిస్టమ్ లెస్ దాన్ 7 కార్బన్స్. అదే in ring system more than 7 carbons may be exist, that case rotation is possible. Okay na. So ante for example if you take octene, okay na, octene తీసుకుంటే rotation is possible అండి. మనకి రొటేషన్ ఎక్కడ రిస్ట్రిక్టెడ్ అంటే మెయిన్గా సైక్లిక్ సిస్టంలోని లెస్ దెన్ 7 కార్బన్స్ ఉంటేనే మనకి రొటేషన్ అనేది రిస్ట్రిక్టెడ్. 7 ఆర్ లెస్ దెన్ 7 ఉంటే రొటేషన్ రిస్ట్రిక్టెడ్. బట్ మోర్ దెన్ 7 ఉంటే రొటేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ అండి. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద రిస్ట్రిక్టెడ్ రొటేషన్ కేసెస్ అండి. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద రొటేషన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ కేసెస్. రైట్. నౌ యూ హ్యావ్ టు సీ సింపుల్ అండి. ఐ విల్ గివ్ ద స్టీరియో ఐసోమర్స్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్టీరియో ఐసోమర్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, అందులో కాన్ఫిగరేషన్. ఐ విల్ గివ్ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు టేక్ బ్యూట్ టు ఈన్ డైఓయిక్ యాసిడ్ అండి. డైఓయిక్ యాసిడ్. ఓకేనా. బ్యూట్ టు ఈన్ డైఓయిక్ యాసిడ్. రైట్. సో for this molecular structure I write 2 different kinds of molecular structure for this name. So one is for C double bond O COOH, C double bond O COOH and H and H and okay na. 1 2 3 4 carbons bute andi. Right. సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ఈన్ ఉంది. ఓకే. సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ఈన్ ఉంది. టోటల్గా మనకి 2 కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైఓయిక్ యాసిడ్ అండి. డైఓయిక్ యాసిడ్. సో ఫర్ దిస్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఐ కెన్ రైట్ వన్ మోర్ సి డబల్ బాండ్ సి. సో జస్ట్ ఇక్కడ నేను ఈ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ ఇక్కడ అప్పర్ పొజిషన్లో ఉంది, ఇక్కడ లోయర్ పొజిషన్ హైడ్రోజన్ ఉంది. జస్ట్ దీన్ని ఫ్లిప్ చేస్తున్నానండి. సో ఏమవుతుంది, ఇయర్ హైడ్రోజన్ ఇయర్ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సిమిలర్ అండి. సో ఒక కార్బన్ దగ్గర ఉన్న ఈ హైడ్రోజన్ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ యొక్క పొజిషన్ మార్చాను. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, these 2 carboxylic groups are presented opposite side to the double bond అండి. సో ఇక్కడైతే మనకి ఎలా ఉంది, దిస్ ఈజ్ ద బాండ్ ప్లేన్ అండి. దిస్ ఈజ్ ద బాండ్ ప్లేన్. 2 కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద డబుల్ బాండ్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 2 కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయండి. సో దీనిని మనం ఏమంటామంటే మాలిక్ యాసిడ్ అంటాము. So this is called malic acid and this is called fumaric acid. This is called fumaric acid, right? So here
malic acid, fumaric acid, both are having a same IUPAC name, but the spatial arrangement is different. Due to this spatial arrangement, obviously the physical and chemical properties will be changes. So what are the physical and chemical properties? For example, if you take malic acid, so it is the high soluble in water. So this is the high soluble in water, right? Alage in fumaric acid, this is the low soluble in water, right? Next here, malic acid melting point is approximate 135 degrees centigrade. In fumaric acid melting point is 285 degrees centigrade. Okay na, 285 degrees centigrade. And also main difference is this is the high acidic in nature, and this is the low acidic in nature. So now you have to observe the spatial arrangement of the carboxyl group and hydrogen will be changes in these two molecules. Obviously the physical and chemical properties will be changes, right? So now you have to see first one, now coming to geometrical isomers. 40 minutes. Geometrical isomerism, right? So basically geometrical isomers can be represented with a different manner, okay na? So among these cis trans geometrical isomers, okay, first one is cis trans geometrical isomers. So how can it represent? Now you have to see. So here in geometrical isomerism, which compounds are exhibits geometrical isomerism? Mainly you have to observe in which compound shows this kind of geometrical isomerism. So the molecule must obey some rules, and so what are the rules? Now you have to see first rule, double bonded carbons are bonded with different groups or different atoms. Now you have to see double bonded carbons are bonded with different groups or different atoms, so this is the first rule. So for example, I am taking a carbon double bond. These two are the double bonded carbons. So this carbon can be bonded with A and this carbon can be bonded with B. That means it having two different groups or atoms. And similarly this one also bonded with two different groups and A, B. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మస్ట్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, సో ఈ కార్బన్కి బాండప్ అయినాయి, ఈ కార్బన్కి బాండప్ అయినాయి మేబీ సిమిలర్ అవ్వచ్చు, ఓకేనా? బట్ ఈ కార్బన్ దగ్గర బాండప్ అయినాయి మస్ట్గా కూడా ఎలా ఉండాలి? డిఫరెంట్గా ఉండాలి, ఓకేనా? సో ఈ రెండు మ్యాచ్ అవ్వచ్చు కానీ ఈ రెండు మ్యాచ్ అవ్వకూడదండి, ఈ రెండు సిమిలర్గా ఉండకూడదు, అది ఫస్ట్ రూల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ద అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ లైక్ దిస్ అనుకుందాం. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ ఎగ్జిబిట్స్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్. సో ఇలా ఉంటే జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్ ద కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్, ఓకే, ఇట్ కెన్ బి ఏ బి, రైట్? ఏ అండ్ ఏ ఉంది, ఓకేనా? సో నౌ యూ హ్యావ్ టు సీ in this molecule this carbon can be bonded with different atoms and it can be bonded with different atoms, but here these two are the similar, so it does not shows geometrical isomers,
it does not shows geometrical isomers. And one more example, carbon carbon double bond, here it can be bonded with A and B, it can be bonded with C, and it can be bonded with D and D. So once you have to observe, ఒకసారి చూడండి ఇక్కడున్న రెండే ఇక్కడ సేమ్ ఉన్నాయండి, ఓకేనా. సో బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దిస్ టూ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అండ్ దిస్ టూ ఆర్ ద డిఫరెంట్, ఆల్ ఆర్ అంటే 4 atoms ఆర్ డిఫరెంట్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆల్సో ఎగ్జిబిట్స్ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం, ఓకేనా. సో మనకి కండిషన్ ఇదండి. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ టు సీ how can represent cis and trans, and how can represent cis and trans. So now you have to see what are the cis isomer and what are the trans isomer, what are the cis isomer and what are the trans isomer. So you have to see A, B, and here A and here B, right. So now you have to see, so cis trans ni represent చేసేటప్పుడు లేదా వాటిని మనం రాసేటప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, సో ఇందాక చూసేటప్పుడు ఇలా చూసుకున్నాం, ఈ కార్బన్కి ఈ రెండు సిమిలరా డిఫరెంటా, ఈ కార్బన్కి ఈ రెండు సిమిలరా డిఫరెంటా చూసుకున్నాం. నౌ యూ హ్యావ్ టు సీ లైక్ దిస్ హారిజెంటల్, అంటే దిస్ ఈజ్ ద బాండ్ ప్లేన్ అండి, దిస్ ఈజ్ ద బాండ్ ప్లేన్. సో నౌ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద డబుల్ బాండ్ అండి. I repeat again, same kind of atoms or groups present at same side of the double bond. అంటే డబుల్ బాండ్కి సేమ్ సైడ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కానీ గ్రూప్స్ కానీ కనుక ఉంటే దానిని మనం సిస్ ఐసోమర్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, సో ఏ ఆర్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద డబుల్ బాండ్ అండ్ బి ఆర్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద డబుల్ బాండ్. సో ఇలా ఆటమ్స్ కానీ గ్రూప్స్ కానీ డబుల్ బాండ్కి సేమ్ సైడ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటే, సేమ్ సైడ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కనుక ఉంటే దానిని మనం సిస్ ఐసోమర్ అంటామండి. దానిని ఏమంటాం? సిస్ ఐసోమర్ అంటాం. సో నౌ కమింగ్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్ ఏ బి. సో జస్ట్ దీన్ని ఫ్లిప్ చేయండి అండి, దీన్ని ఇలా ఫ్లిప్ చేయండి, అంటే ఇప్పుడు దీని పొజిషన్ మార్చండి. సో ఇక్కడ బి అండ్ హియర్ ఏ, ఓకే. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అండ్ గ్రూప్స్, అంటే ఇది ఎలా ఉన్నాయి? ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డబుల్ బాండ్ అండి. ఇక్కడేమో సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద డబుల్ బాండ్ ఉన్నాయి, సో ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి? ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డబుల్ బాండ్ ఉన్నాయి. ఏ ఎలా ఉన్నాయి? సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయా? సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయా? ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్నాయి. సో ఇలా గనక ఉంటే దానిని మనం ట్రాన్స్ ఐసోమర్ అంటాం. ఇలా గనక ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? ట్రాన్స్ ఐసోమర్ అంటాం. సో ఇక్కడ same kind of atoms or groups present in same side of the double bond, that isomers is called cis isomer. అలా కాకుండా సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ present in opposite side of the double bond, that kind of isomer is called trans isomer. Okay, so now you have to see, I will give the simple example. I am taking one butene and 2 butene అండి. I am taking 1 butene and second one is 2 butene. ఓకేనా? మీకు ఇక్కడ ఎలా ఇస్తాడంటే వాడు కొన్ని మాలిక్యూల్ ఇచ్చి మాలిక్యూల్ ఎగ్జిబిట్స్ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం అని ఇస్తాడండి. సో దాన్ని మనం స్ట్రక్చర్ని సింప్లిఫై చేసి రాస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ కాంపౌండ్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందా చేయదనేది తెలుస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ వాడు 1 butene 2 butene ఇచ్చాడు. అమాంగ్ దీస్ విచ్ వన్ షోస్ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం అని అడిగాడు అనుకుందాం. చూద్దాం ఒకసారి. సో 1 butene CH2 double bond CH2 CH3 అండి. సో దిస్ ఈస్ ద మాలిక్యూల్ 1 butene, రైట్. సో యూ కెన్ రిప్రజెంట్ లైక్ దిస్ ఈస్ ద డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్స్, కార్బన్ డబుల్ బాండ్. దిస్ కార్బన్ బాండెడ్ విత్ 2 hydrogens, here 2 hydrogens, and this carbon one is hydrogen and other one is CH2 CH3 అండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, దిస్ కార్బన్ హ్యావింగ్ 2 different kinds of atoms or groups అండి. ఒక దగ్గర హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇంకొక దగ్గర ఇథైల్ గ్రూప్ ఉంది. నౌ కమింగ్ టు దిస్ కార్బన్, దిస్ టూ ఆర్ ద సిమిలర్. ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? డబుల్ బాండ్ ఉన్న కార్బన్స్కి బాండ్ పైన గ్రూప్స్ కానీ ఆటమ్స్ కానీ మస్ట్గా ఎలా ఉండాలి? డిఫరెంట్గా ఉండి తీరాలని చెప్పుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్గా ఉన్నాయా? లేవు. 2 ఎలా ఉన్నాయి? సిమిలర్గా ఉన్నాయి. అంటే ఇట్ డస్ నాట్ షోస్ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం.
Now coming to 2-butene అండి. సో ఇక్కడ 2-butene చూడండి ఒకసారి. The structure can be represented like this: CH3, CH double bond CH and CH3. So this is the structure. So you can represent, this is the double bonded carbons, carbon carbon double bond, one is the hydrogen and other one is the CH3. Similarly this is the hydrogen and this is the CH3. Okay, so this carbon, it can be bonded with different atoms and different groups. ఒకటి hydrogen ఉంది, ఇంకోటి methyl group ఉంది, obviously obeys the rule. So here also this carbon also, one is the hydrogen and one is the methyl groups, and both are different, obviously it shows isomer. Now so you have to represent cis and trans. ఇప్పుడు ఒకసారి దీనికి cis trans చెప్పండి, ఒకసారి దీనికి cis trans చెప్పండి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అండ్ గ్రూప్స్ కెన్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద డబుల్ బాండ్, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద బాండ్ ప్లేన్, హైడ్రోజన్స్ 2 ఆర్ ద సేమ్ సైడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ డబుల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్కి సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి, మిథైల్ గ్రూప్స్ డబుల్ బాండ్కి సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి, కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం, సిస్ 2-butene అంటాం. దీన్ని ఏమనొచ్చు, సిస్ 2-butene అంటాం, రైట్. నౌ కమింగ్ టు ట్రాన్స్ అరేంజ్ చేయండి. దీనికి కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్, ఒక కార్బన్ దగ్గర ఉన్న హైడ్రోజన్ మిథైల్ గ్రూప్ పొజిషన్ సిమిలర్గా ఉంచండి. ఇంకొక కార్బన్ అంటే సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న పొజిషన్ జస్ట్ ఫ్లిప్ చేయండి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి CH3 రాయండి, ఇక్కడ వచ్చేసి హైడ్రోజన్ రాయండి. సో ఇప్పుడు ఎలాగున్నాయి, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఆర్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కెన్ బి ప్రజెంట్ opposite side of the double bond. So this can be considered as trans 2-butene. This can be considered as trans 2-butene. Okay, got it? అర్థమైంది కదా cis trans. So now coming, I will give some more examples for cis trans. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం సైక్లిక్ సిస్టమ్స్ ఆల్సో రొటేషన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ కాంపౌండ్స్ అన్నామండి, ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మాలిక్యూల్ ఈజ్ లైక్ దిస్, COOH and H, COOH and H. ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇవి, కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్స్ సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద సిస్ కాంపౌండ్. అదే ఇప్పుడు జస్ట్ దీన్ని ఫ్లిప్ చేయండి, hydrogen COOH and hydrogen, right. అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి, ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్నాయి. సో దిస్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ట్రాన్స్, దిస్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ట్రాన్స్. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, right. So this is the hydrogen and this is the methyl group, hydrogen and methyl group. So right, so this is the cis position. So ఈ మాలిక్యూల్ ఏంటి, cyclohexane 1 and 2, 1,2 డైమిథైల్ సైక్లోహెక్సేన్, రైట్. సో ఇప్పుడు మిథైల్ గ్రూప్ సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమనొచ్చు, సిస్ అనొచ్చు. ఇప్పుడు జస్ట్ దీని పొజిషన్ మార్చండి. So here CH3, here hydrogen, here CH3 and hydrogen. So this is considered as a trans isomer. This is considered as a trans isomer. Okay na? అర్థమైంది కదా cis trans, right. సో నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మనం ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మాలిక్యూల్ ఈజ్ లైక్ దిస్, కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్, ఇట్ కెన్ బి బాండెడ్ విత్ A and B, ఇట్ కెన్ బి బాండెడ్ విత్ C and D. సో ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్న వాటిలో ఎలా ఉన్నాయి, సేమ్ సైడ్ డబల్ బాండ్కి సేమ్ సైడ్ సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కానీ ఉంటే దాన్ని మనం సిస్ ఐసోమర్ అన్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ అంటే ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇందాక మనం జస్ట్ ఒక కార్బన్ దగ్గరే 2 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలనుకుని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ అసలు అన్ని కార్బన్స్ దగ్గర ఉన్నాయన్నీ కూడా డిఫరెంటే, ABCD
అంటే A is not equal to B, B is not equal to C, C is not equal to D, all are different. This kind of molecules also exhibits geometrical isomerism అని చెప్పుకున్నాం, right? So now you have to see, in this case you should not use cis and trans. సో ఇలా కనుక ఉంటే వీఆర్ అనేబుల్ టు యూజ్ సిస్ అండ్ ట్రాన్స్. మరి ఏమి యూజ్ చేయాలి? సిస్ ట్రాన్స్ యూజ్ చేయకూడదు. మరి ఏమి యూజ్ చేయాలి? జస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ ఈజెడ్ కాన్ఫిగరేషన్. యూ కెన్ యూజ్ ఈజెడ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఈ అండి? ఇక్కడ సింపుల్ అండి. ఈజెడ్, ఈ మీన్స్ యాంటగెగిన్, యాంటగెగిన్, అండ్ జెడ్ మీన్స్ జుసామెన్, జెడ్ మీన్స్ జుసామెన్. ఓకేనా? సో ఎప్పుడు ఇది డబల్ బాండెడ్ కార్బన్స్కి అన్ని 4 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కనుక బాండప్ అయి ఉంటే అప్పుడు మనం ఈజెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ టు సీ ఈజెడ్ కాన్ఫిగరేషన్స్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు సీ ఈజెడ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఈజెడ్, ఈ అంటే ఏమని చెప్తున్నా? యాంటగెగిన్, ఓకే, అండ్ జెడ్ అంటే జుసామెన్ అంటున్నాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇవి గ్రీక్ వర్డ్స్ అండి. యాంటగెగిన్ అంటే ఆపోజిట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది, జుసామెన్ అంటే సేమ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం 4 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈజెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ని ఎలా ఇవ్వాలో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక తీసుకున్న మాలిక్యూలే తీసుకుందాం. సో ఏ అండ్ బి, సి అండ్ డి తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు వీటికి మనం హయ్యర్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఏ బి, విచ్ వన్ ఈజ్ హయ్యర్? ఓకే, విచ్ వన్ ఈజ్ హయ్యర్? B is the higher. Okay, అంటే A is the lower and B is the higher. So C and D, which one is higher? D is the higher, right? So now you have to see higher priority groups are presented in the same side of the double bond, so that can be considered as Z configuration. That can be considered as Z configuration. సో అలా కాకుండా హయ్యర్ ప్రియారిటీ ఉన్న గ్రూప్స్ కానీ ఆటమ్స్ కానీ ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డబుల్ బాండ్ ఉంటే సో దట్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఈ ఐసోమర్. ఓకేనా? సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఐ విల్ గివ్ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో హియర్ వీఆర్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ సిప్ రూల్స్ అండి. వీఆర్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ సిప్ రూల్స్. సో వాట్ ఆర్ ద సిప్ రూల్స్? ఓకేనా? సిప్ రూల్స్, these rules can be designed with 3 scientists and so C means con, okay, and I means Ingold, and P means Prelog. Okay na? Con, Ingold, Prelog rules, వాటినే మనం సిప్ రూల్స్ అంటాం. అకార్డింగ్ టు సిప్ రూల్స్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ higher priority based on atomic numbers and atomic numbers. Okay na? Lowest atomic number lower priority, highest atomic number is the higher priority. So for example, some cases the atoms are having same atomic number. ఎప్పుడు in case of isotopes, for example కార్బన్కి ఒక దగ్గర హైడ్రోజన్ ఇంకొక దగ్గర డ్యూటీరియం ఉందనుకుందాం. సో ఇప్పుడు హైడ్రోజన్కి డ్యూటీరియంకి సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఉన్నాయి. దెన్ గో ఫర్ అటామిక్ మాసెస్. ఓకేనా? సో if atomic numbers are similar, then check it based on atomic masses. ఓకేనా? అటామిక్ మాస్ ఎప్పుడండి? ఇఫ్ అటామిక్ నంబర్ సిమిలర్ అయినప్పుడు దెన్ గో ఫర్ అటామిక్ మాసెస్. సో థర్డ్ కేస్, ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ఆల్సో. నౌ సమ్ కేసెస్ ఆటమ్స్ అటామిక్ నంబర్స్ సేమ్ ఉంటాయండి. సో అంటే ఫస్ట్ కార్బన్కి బాండప్ అయిన ఫస్ట్ ఆటమ్స్, అలాగే ఇక్కడున్న ఆటమ్స్ రెండు కూడా సిమిలర్గా ఉంటాయి. సిమిలర్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే దెన్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ ఆటమ్. అంటే ఇఫ్
if the first atom are similar, then go to next atom. అంటే ఏమి లేదండి, ఫస్ట్ ఆటమ్ కనుక రెండిట్లో సిమిలర్గా ఉంటే మనం ఏం చెక్ చేసుకోవాలి, దాని తర్వాత ఉన్న ఆటమ్ని చెక్ చేసుకోవాలి. ఇవి సిప్ రూల్స్ అండి మెయిన్. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద బేస్డ్ ఆన్ అటామిక్ నంబర్స్. ఇఫ్ అటామిక్ నంబర్స్ ఆర్ సిమిలర్ దెన్ గో ఫర్ అటామిక్ మాసెస్. అండ్ థర్డ్ రూల్ వచ్చేసి ఇఫ్ ద ఫస్ట్ ఆటమ్స్ ఆర్ సిమిలర్ దెన్ గో టు నెక్స్ట్ ఆటమ్. ఓకేనా? సో now coming to how it will give the priority. Right? So now we have to see carbon double bond తీసుకున్నాము. So here fluorine and here hydrogen and here chlorine and here bromine. Right? So now we have to see the atoms are different. Four atoms are different. Now first priority based on atomic numbers. Right? సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ఫ్లోరిన్ అండ్ హైడ్రోజన్ తీసుకుంది ఈ కార్బన్కి. ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నంబర్ ఎంతండి? అటామిక్ నంబర్ ఈస్ 9. రైట్? హైడ్రోజన్ ఈజ్ 1. సో అమాంగ్ దీస్ టూ విచ్ వన్ ఈజ్ ద హయ్యర్ ప్రియారిటీ? సో దిస్ ఈజ్ ద హయ్యర్ ప్రియారిటీ. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్. క్లోరిన్ ఈజ్ ద 17 అండి, బ్రోమిన్ ఈజ్ ద 35. సో అమాంగ్ దిస్ విచ్ వన్ ఈజ్ ద హయ్యర్ ప్రియారిటీ? So this is the higher priority. Okay na? Bromine is the higher priority. Right. Now we have to see మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము, అటామిక్ నంబర్స్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ బాండ్ పైన ఆటమ్స్కి ఏమి ఇచ్చాము, హయ్యర్ ప్రియారిటీ లోయర్ ప్రియారిటీ డిజైన్ చేసాం. Now coming to higher priority groups are presented in same side of the double bond. ఇప్పుడు హయ్యర్ ప్రియారిటీ ఉన్న గ్రూప్స్ కానీ ఆటమ్స్ కానీ డబుల్ బాండ్కి సేమ్ సైడ్ ఉంటే దానిని మనం జెడ్ ఐసోమర్ అంటాం. ఓకేనా? హయ్యర్ ప్రియారిటీ ఉన్న గ్రూప్స్ కానీ ఆటమ్స్ కానీ డబుల్ బాండ్కి సేమ్ సైడ్ కనుక ఉంటే దానిని మనం ఏమంటాం, జెడ్ ఐసోమర్ అంటాం. అలా కాకుండా హయ్యర్ ప్రియారిటీ ఉన్న గ్రూప్స్ కానీ ఆటమ్స్ కానీ ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటే దానిని మనం ఈ ఐసోమర్ అంటాం. ఐ రిపీట్ అగైన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి, హయ్యర్ ప్రియారిటీ ఉన్న ఆటమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డబుల్ బాండ్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం దీన్ని ఏమనొచ్చు, ఈ కాన్ఫిగరేషన్, ఈ ఐసోమర్ అనొచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీనికి జెడ్ ఐసోమర్ ఎలా రాయొచ్చు, సి డబుల్ బాండ్ సి. జస్ట్ ఒక్కదాన్ని ఫ్లిప్ చేయండి. రెండు కార్బన్స్ దగ్గర ఉన్న ఆటమ్స్ని అవసరం లేదు, జస్ట్ ఒక కార్బన్ దగ్గర ఉన్న ఆటమ్స్ని ఫ్లిప్ చేశారనుకో. ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్లిప్ చేద్దామండి. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ వస్తుంది. ఈ రెండు సిమిలర్. సో హియర్ క్లోరిన్ అండ్ హియర్ బ్రోమిన్. ఈ రెండిట్ల హయ్యర్ ప్రియారిటీ ఏంటి, ఫ్లోరిన్. ఈ రెండిట్ల హయ్యర్ ప్రియారిటీ ఏంటి, బ్రోమిన్ అండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు హయ్యర్ ప్రియారిటీ ఉన్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి, సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని జెడ్ ఐసోమర్ అంటాం. సరే, ఇప్పుడు ఈని జెడ్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏమైనా సింపుల్ లాజిక్ ఉందంటే ఉందండి. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఈ మీన్స్ యాంటగెగిన్ అన్నాం కదా. యాంటగెగిన్ అంటే ఏంటి, ఆపోజిట్ సైడ్ అన్నాం. జెడ్ మీన్స్ జుసామెన్ అన్నాం, సేమ్ అన్నాం. సో దీన్ని ఇంకా సింప్లిస్ట్ వేలో గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈ అంటే ఎనిమి అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఈ అంటే ఏంటి, ఎనిమి ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటాడు, ఆపోజిట్ ఉంటాడు. ఓకేనా? అంటే హయ్యర్ ప్రియారిటీ ఉన్నాయి, ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటే మనం దాన్ని ఏమనొచ్చు, ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటే ఏమనొచ్చు, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి, జెడ్. ఓకేనా? జెడ్ అంటే సేమ్ సైడ్. సో దాన్ని ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే జేమ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. దీన్ని ఎనిమి, దీన్ని జేమ్. సేమ్ కదా మన స్పెల్లింగ్, నేను ఇక్కడ జేమ్ అని రాస్తున్నాను. ఓకే? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎస్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ జెడ్, సేమ్ సైడ్. గుర్తుంటుంది కదా ఈజీగా. ఎస్. సో క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, హయ్యర్ ప్రియారిటీ ఆఫ్ ద గ్రూప్స్ ఆర్ atoms present in same side of the double bond, so that configuration is considered as Z isomer. Same side unte Z isomer. Higher priority of the groups or atoms present in opposite side unte danani emantav E isomer and same side unte Z isomer, opposite side unte
ఈ ఐసోమర్ అంటారు. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి అన్ని డిఫరెంట్ కాబట్టి మనం ఈజీగా ఏం చేసుకున్నాం, హయ్యర్ ప్రియారిటీ ఇచ్చుకున్నాము. ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటే ఈ ఐసోమర్ అన్న, సేమ్ సైడ్ ఉంటే జెడ్ ఐసోమర్ అన్న. సో ఐ విల్ గివ్ ద వన్ మోర్ కాంప్లికేషన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది, ఒకసారి చూద్దాం. రైట్ అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ కార్బన్ డబల్ బాండ్ ఉంది, కార్బన్ కార్బన్ డబల్ బాండ్. సో హియర్ CH3 రైట్. అండ్ ఎస్, మనం ఇందాక సిప్ రూల్స్లో ఫస్ట్ రూల్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పుకున్నాం కదా, అటామిక్ నంబర్స్. ఇప్పుడు మన సెకండ్ రూల్ ఏమని చెప్పుకున్నాం, మాస్ నెంబర్ అని చెప్పుకున్నాం. సెకండ్ రూల్ ఏం చెప్పుకున్నాం, మాస్ నెంబర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ హైడ్రోజన్ అండ్ హియర్ డ్యూటీరియం రైట్, హియర్ ఫ్లోరిన్ అండ్ హియర్ క్లోరిన్ తీసుకున్నాం. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు సీ హైడ్రోజన్ అండ్ డ్యూటీరియం సేమ్ అటామిక్ నంబర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేయాలి, మాస్ నెంబర్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో దీని మాస్ నెంబర్ 1, దీని మాస్ నెంబర్ 2 అండి. సో దిస్ ఈజ్ ద హయ్యర్ ప్రియారిటీ. సో దిస్ ఈజ్ ద హయ్యర్ ప్రియారిటీ. సో నెక్స్ట్ ఫ్లోరిన్ తీసుకుందాం. ఓకేనా, ఫ్లోరిన్. సో అండ్ క్లోరిన్, ఆబ్వియస్లీ క్లోరిన్ అటామిక్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, 35.5 అండి. ఫ్లోరిన్ 9 అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 19. ఓకేనా. సో హయ్యర్ ప్రియారిటీ ఉన్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి, సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి. సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని జెడ్ ఐసోమర్. ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్, దీన్ని జెడ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ రూల్ బేస్డ్ ఆన్ సిప్ రూల్. అండ్ థర్డ్ రూల్, నౌ యూ హ్యావ్ టు సీ థర్డ్ రూల్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 CH2 CH3 ఉంది. అండ్ హియర్ ఫ్లోరిన్ అండ్ క్లోరిన్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో హయ్యర్ ప్రియారిటీ ఏంటండి, క్లోరిన్ ఈజ్ ద హయ్యర్ ప్రియారిటీ. క్లోరిన్ ఈజ్ ద హయ్యర్ ప్రియారిటీ రైట్. అండ్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి, CH3 CH2 CH3 తీసుకుందాం. ఇక్కడ రెండిట్లో కార్బన్ రెండిట్లో సిమిలర్గా ఉంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మరి దేనికి ఇవ్వాలి, నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్, నెక్స్ట్ కార్బన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. సో నేను ఈ పార్ట్ని సింప్లిఫై చేసి రాస్తున్నాను. ఈ పార్ట్ని చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. ఈ పార్ట్ని నేను సింప్లిఫై చేసి రాస్తున్నాను. కార్బన్ ఇట్ కెన్ బి బాండెడ్ విత్ CH3 అండి. CH3 అంటే దిస్ కార్బన్ కెన్ బి బాండెడ్ విత్ 3 హైడ్రోజన్స్. గాట్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న గ్రూప్ ఏంటండి, CH2 CH3 అంటే దిస్ కార్బన్ బాండెడ్ విత్ 2 హైడ్రోజన్స్ రైట్, అండ్ 1 CH3 కార్బన్ ఆబ్వియస్లీ. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఫస్ట్ ఆటమ్స్ ఆర్ సిమిలర్ అండి. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆటమ్స్ ఆర్ సిమిలర్. దెన్ గో ఫర్ నెక్స్ట్. థర్డ్ రూల్ ఇందాక అదే చెప్పుకున్నాం కదా, అకార్డింగ్ టు సిప్ రూల్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం. థర్డ్ రూల్, ఇఫ్ ఫస్ట్ ఐటమ్స్ ఆర్ ద సిమిలర్ దెన్ గో టు నెక్స్ట్ ఐటమ్ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఐటమ్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ ఐటమ్ చూసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ఐటమ్ చూడండి ఒకసారి, హైడ్రోజన్ సిమిలర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ చూడండి, హైడ్రోజన్ అండ్ కార్బన్. సో విచ్ ఈస్ ద మోర్ ప్రియారిటీ, కార్బన్. సో దిస్ గ్రూప్ ఈజ్ ద మోర్ ప్రియారిటీ దెన్ CH3 అండి. ఓకేనా, అంటే దిస్ ఈజ్ ద హయ్యర్ ప్రియారిటీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద హయ్యర్ ప్రియారిటీ. సో ఇప్పుడు హయ్యర్ ప్రియారిటీ గ్రూప్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు, దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ జెడ్ ఐసోమర్. జెడ్ మీన్స్ సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమని చెప్పొచ్చు, జెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఫ్లిప్ చేస్తే టు గెట్ ఈ ఐసోమర్, గోట్ ఇట్. ఓకేనా, జెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో అర్థమైంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద లాజిక్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ మెయిన్లీ 3 రూల్స్ అండి. ఫస్ట్ చెక్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ అటామిక్ నంబర్స్. సెకండ్ రూల్, ఇఫ్ అటామిక్ నంబర్స్ ఆర్ సిమిలర్ దెన్ గో టు చెక్ విత్ అటామిక్ మాసెస్ రైట్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ రూల్. అండ్ థర్డ్ రూల్ ఏంటండి, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ రూల్, ఇఫ్ ద ఫస్ట్ ఐటమ్స్ ఆర్ సిమిలర్ దెన్ గో టు నెక్స్ట్ ఐటమ్. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఐటమ్ కనుక సిమిలర్గా ఉంటే నెక్స్ట్ ఐటమ్ బేస్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రియారిటీ, హయ్యర్ ప్రియారిటీ, లోయర్ ప్రియారిటీ. హయ్యర్ ప్రియారిటీ గ్రూప్స్ ఆర్ ద సేమ్ సైడ్, so that can be considered as Z isomer. Higher priority groups are the opposite side, that can be considered as E isomer. Got it? Right.